Hi student. Now in paper number F6, the paper name is Pedagogy of English, and this paper unit number 4. The unit number 4 is, or unit number 4, the lesson or unit name is Developing Listening Skill, Speaking Skill, Reading Skill and Grammatical Accuracy. Okay, so if we see the language is a skill based subject. Okay, so because what, learning language means what, learning the skills. Okay, so which are these skills? The see here is one sentence is that the language is skill based subject. म्हणजे लँग्वेज शिकणं म्हणजे स्किल शिकणं. ओके, सो इट इन्क्लूड रिसिप्टिव्ह अँड प्रोडक्टिव्ह स्किल्स. सो the skills are divided in two types. Okay, so one type is receptive म्हणजे रिसीव करणे, अँड प्रोडक्टिव्ह काहीतरी निर्माण करणे. The receptive skill and productive skills. Okay, so there are 4 fundamental skills in a language. Which are they? 4 skills. See here, 4 skills. Which are they? And by sequence, we have to understand by sequence because the skills are developed step by step. म्हणजे हे जे स्किल्स डेव्हलप होतात तर ते स्टेप बाय स्टेप होत असतात. सो फर्स्टली व्हॉट, विच द लिसनिंग, सेकंड speaking, 3 reading, and 4th one is writing. So these are the 4 skills of language, and these are the 4 fundamental skills of language: listening, speaking, reading and writing, and they are sequentially developed. Sorry. Firstly, what? The child observe to others, and then after they listen carefully how they create the sound, and they after they try to listen. Okay, firstly listen, then which is listen, that are they make the sound, and the speaking skill is developed step by step in the child. And after listening, speaking, the student know which are that symbol. Student recognize that symbol and make the sounds in a speaking skill. And then after what happen, student understand this symbol and they make the sound in a reading skill. Okay, and then after listening, speaking, reading, student achieve or acquire the skill, writing skill. So the sequence is most important. Which sequence? L S R W. Firstly child listen, then after they speak, then after they read, and then after they write. Okay, so here the skills are divided in a receptive and productive. Okay, so we have to know which are the receptive skills and which are the productive skills. Okay, the listening and reading, that are the receptive skills. To these receptive skills there is also called the passive. Only student receive
only student get the knowledge by receiving. And the productive skill, there is another name for that, active skills. Okay, so another name, the receptive skills also known as passive skill, and passive skill also known as a receptive skill. Productive skills, another name for that, the active skills. So now we have to know the which are the active, receptive skills and passive skill. So the listening and the reading, the listening and reading, only we receive, we can't express or we can't think about. Hmm? Only we receive the information with understanding. Hmm? And so the listening and reading, this is the receptive skills or the passive skill. And speaking and writing, speaking and writing, these are the productive skills. These develop the ideas, develop concept, develop feelings. By speaking and writing, we express our ideas, feelings, thought. On that time, what the brain is working. Uh, so the receptive skills or passive skills are listening and reading. That are the receptive skills. I think the objective questions will be asked related to these skills. Then after productive, which are the productive skills or active skills? The speaking and writing, that are the productive skills. And so these skills are arranged in a proper sequence. Which are the sequence? Which are the sequence of the skill? L, S, R, W. Firstly student listen, then after they speak, then after they read, and then after they write. And so because of this development of this skill, the student become effective communicator. And the student also get the mastery over the language. And more by drill and practice, we can achieve these skills. Okay, or we can acquire mastery on the skill by the drilling and by practicing of that skills. And so there are two ways, the skills are related to each other in two ways: the direction of communication, okay, in or out, and the method of communication, spoken or written. Okay, so now we are going to learn the different skill, which are listening skill, speaking skill, then reading skill. And after we learn that the grammatical accuracy. First point, this is the some introduction related to the language. The language is skill based subject. The skills are divided into categories: the receptive skill, passive skill, and productive skills. Okay, there are four skills in a language: L, S, R, listening, speaking, reading, and writing. And that are divided in two categories: receptive or passive skill, productive or active skill. The receptive skills are listening and reading, and the productive skills are speaking and writing. And there is a proper sequence in the skill. The sequence is LSRW, means reading, listening, speaking, reading, and writing. And by these skills, we can develop more and more by drill and by the practice. Okay, so the next point we are going to discuss, that first is the listening. Okay, we have to first know the listening skill. Okay, the listening skill, this is the foundation of all skills. The listening skill, that is, this is foundation skill, or this is the first step of learning a language. The foundation skill is a listening. It precedes the speaking, and we have to listen
to the English language and understand the message in many situations. And listening help us accepting our feelings as well as other people's emotions. Okay, in listening skill what happen? By listening skill we can accept our feelings and also the other people's emotions. ओके, म्हणजे स्वतःचं जे काही भावना आहेत तर त्यासुद्धा आपण ॲक्सेप्ट करतो आणि दुसऱ्याचे जे काही इमोशन्स आहेत तर त्यासुद्धा आपण लिसनिंगच्या माध्यमातून आपण ॲक्सेप्ट करत असलेलं पाहायला मिळतं. सो द लिसनिंग इन्क्लूड hearing. In listening what happen? Listening means firstly we hear, then after we understand and analysis, make the analysis which we are understand. म्हणजे पहिल्यांदा आपण ऐकतो, त्यानंतर जे काही ऐकले फक्त ऐकत नाही, जे काही आपण ऐकलेलं आहे ते अंडरस्टँड करतो आणि त्याच्यानंतर त्याचं जे काही विश्लेषण आहे किंवा संश्लेषण ॲनालिसिस आहे तर ते ॲनालिसिस आपण करतो. द स्टुडंट बिकम मोर प्रोडक्टिव्ह इफ दे आर गुड इन लिसनिंग स्किल. ओके, इफ द स्टुडंट गिव द कॉन्सन्ट्रेशन इन लिसनिंग they become the productive. Okay, so through listening only we can understand the meaning of what others say. By listening what happen? We understand what others say. म्हणजे दुसरे काय म्हणतात हे आपण लिसनिंगमुळं अंडरस्टँडिंग करत असतो किंवा समजावून घेत असतो. द स्टुडंट कॅन अंडरस्टँड सम साऊंड. स्टुडंट अंडरस्टँडिंग करतो म्हणजे काय करतो? दे रिकग्नाइज द साऊंड. जे काही आवाज आहे तर आवाज ओळखण्याचा प्रयत्न करत होतो. रिकग्नाइज द साऊंड. दे कॅन शो सपोर्ट अँड इव्हन बिल्ड विथ को स्टुडंट अँड टीचर. ओके, सो ते टीचर्स आणि इतर जे स्टुडंट आहेत तर त्यांचं जे काही स्पीकिंग आहे तर ते लिसनिंग करतात आणि त्यांना टीचर्सना आणि स्टुडंटना सपोर्ट करतात. सो ॲज लिसनिंग इज प्रायर स्किल इट प्लेज ॲन इम्पॉर्टंट रोल इन अ लँग्वेज ॲक्विशन. ओके, सो लिसनिंग इज अ प्रायर स्किल अँड सो इट प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल इन अ लँग्वेज ॲक्विशन. म्हणजेच हे लिसनिंग काय आहे? द लिसनिंग इज प्रायर स्किल, म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची असं लिसनिंग आहे. बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट हॅपन देर इज इम्पॉर्टंट रोल ॲक्विशन लँग्वेज मिळवण्याचं हे एक प्रकारे पहिलं स्किल असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. सो और दिस इज द इम्पॉर्टंट स्किल रोल इन दॅट डेव्हलप और दॅट गिव द इम्पॉर्टंट रोल इन अ लँग्वेज ॲक्विशन. अँड इन दिस लिसनिंग देअर आर स्टेजेस ऑफ लर्निंग लिसनिंग स्किल. म्हणजे हे जे काही लिसनिंग स्किल आहे म्हणजे थोडक्यात दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द listening skill. This is the foundation skill in language. And by listening what happen? By listening we accept our feelings and other people's emotion. म्हणजे स्वतःच्या सुद्धा ज्या काही फिलिंग्स आहेत, भावना आहेत तर त्या आपण ॲक्सेप्ट करतो आणि दुसऱ्याच्या ज्या काही भावना आहेत तर त्यासुद्धा आपण ॲक्सेप्ट करतो. लिसनिंग करतो म्हणजे काय करतो? द लिसनिंग मीन्स हिअरिंग, अंडरस्टँड अँड ॲनालिसिस. लिसनिंग करतो म्हणजे पूर्णपणे लक्ष द्या. लिसनिंग करतो म्हणजे आपण ऐकतो. हिअरिंग करतो, अंडरस्टँड जे काही समोरचं बोलायला आहे ते आपण समजून घेतो. अँड देन आफ्टर वी ॲनालाइज. म्हणजे त्यानंतर मग आपण त्याचा विचार करतो की बाबा हे नेमकं काय सांगितलेलं आहे.
Okay, and by the listening what happen, by the listening we understand what others saying. म्हणजे दुसरी काय सांगतात हे आपण ऐकतो आणि बिकॉज ऑफ दिन वी रिकॉग्नाइज द साऊंड ऑफ अदर्स अँड ऑल्सो द टीचर्स. लिसनिंग करतो म्हणजे इतर विद्यार्थ्यांचं जे आणि किंवा शिक्षकांचं जे काही ते बोलतात तर ते त्यांचे जे साऊंड आहे ते आपण रिकॉग्नाइज करतो. सो द लिसनिंग इम्पायर स्किल अँड इट प्ले द इम्पॉर्टंट रोल इन ॲक्विशन ऑफ अ लँग्वेज. ओके, त्यानंतर स्टेजेस आता आपल्याला बघायचे आहेत. stages of learning listening skill. म्हणजे कशा पद्धतीनं आपल्याला लिसनिंग स्किल डेव्हलप करायचं आहे किंवा लिसनिंग स्किल हे कशा पद्धतीनं त्याचा अभ्यास करायचा आहे. तर त्याच्या ज्या काही पायऱ्या आहेत लिसनिंग स्किल डेव्हलप करण्याच्या. सो फर्स्ट स्टेज इज स्टेज फर्स्ट प्री लिसनिंग. कुठलीही गोष्ट ऐकण्याच्या आधी आपण काय करतो हे लक्षात ठेवणं. प्री लिसनिंग म्हणजे ऐकण्यापूर्वी. प्री लिसनिंग स्टेज. फर्स्ट पॉइंट इज दॅट द इनकरेजमेंट म्हणजे प्रोत्साहन देणे. In this stage what happen, the teacher should motivate and encourage the student to put queries. The teacher has to motivate and encourage to student to put queries. म्हणजे वेगवेगळे जे काही प्रश्न आहेत तर वेगवेगळे प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर ठेवून तर त्यांच्यामध्ये एक प्रकारे प्रेरणा आणि इनकरेज किंवा त्यांना प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. हिअर द स्टुडंट रीड, राईट, डिस्कस, शेअर जर्नल एंट्रीज, व्ह्यू फोटोज, स्लाइड्स और फिल्म्स अँड ब्रेनस्टॉर्म. ओके, मग इथं स्टुडंट काय हिअर द स्टुडंट रीड. इथं विद्यार्थी काय करत असतात, रीडिंग करत असतात, रायटिंग करतात, देन आफ्टर दे डिस्कस चर्चा करतात, देन आफ्टर दे व्ह्यूज फोटो वेगवेगळे फोटो पाहतात अँड वेगवेगळे ज्या स्लाइड्स आहेत तर त्या स्लाइड्स और फिल्म्स पाहतात. अँड देन आफ्टर द टीचर शुड encourage the student to ask and to know the purpose behind listening. मग इथं शिक्षकांनी काय सांगणं गरजेचं आहे, द टीचर शुड एनकरेज द स्टुडंट टू आस्क. तर हे सगळं का बघायचं आहे किंवा ही माहिती सगळी का बघायची आहे. द टीचर शुड एनकरेज स्टुडंट टू आस्क and to know purpose behind learning. ओके, इथं मग टीचर्सनी विद्यार्थ्यांना इनकरेज करणं गरजेचं आहे की विद्यार्थ्यांनी विचारावं किंवा ह्या लिसनिंग पाठीमागचा पर्पज काय आहे. तर पर्पज हा विद्यार्थ्यांनी विचारावा यासाठी काय करणं गरजेचं आहे, विद्यार्थ्यांना मोटिवेट आणि इनकरेज करणं गरजेचं आहे. विद्यार्थ्यांना ऐकण्यासाठी प्रेरणा देणं गरजेचं आहे. मग इथं विद्यार्थी ते ऐकण्यासाठी द स्टुडंट रीड म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी काही वाचन करायला द्यायचं आहे, विद्यार्थ्यांच्या समोर रीडिंग करायला लावायचं आहे, डिस्कशन करायला लावायचं आहे, रायटिंग करायला लावायचं आहे, फोटो जे आहे ते फोटो दाखवणं गरजेचं आहे, स्लाइड्स वेगळ्या फिल्म्स दाखवणं गरजेचं आहे आणि त्या पाठीमागचा जो काही पर्पज आहे लिसनिंग का करावं हे विद्यार्थ्यांना सांगणं अपेक्षित आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट
building background of the topic. Building background of topic. म्हणजे जो काही आपल्याला टॉपिक शिकवायचा आहे तर त्याच्या पाठीमागचा जो काही बॅकग्राऊंड आहे, पार्श्वभूमी आहे, तर ती शिक्षकानं तयार करणं गरजेचं आहे. अँड इन दिस स्टेज व्हॉट हॅपन, द टीचर कॅन क्रिएट appropriate atmosphere or background regarding this topic and of the speaker and its purpose, vocabulary and concept. इथं शिक्षकानं काय करायचं आहे, बॅकग्राऊंड जे किंवा प्रॉपर ॲटमॉस्फिअर द टीचर कॅन क्रिएट atmosphere for building the background of topic, vocabulary or for understanding the purpose. And here the speaker's pronunciation. आता इथं काय महत्त्वाचं आहे तर pronunciation हे महत्त्वाचं आहे. Then after intonation, that is also important, and body language of the teacher, that is the most important in presentation. म्हणजे टीचर जे काही प्रेझेंटेशन करतात, इन दिस प्रेझेंटेशन, बाय दिस प्रेझेंटेशन टीचर कॅन क्रिएट द ॲटमॉस्फिअर रिलेटेड टू द बिल्डिंग बॅकग्राऊंड ऑफ टॉपिक, वोकॅब्युलरी. तर शिक्षकांनी एक प्रकारे वातावरण निर्मिती करणं गरजेचं आहे. जो काही टॉपिक असेल त्या टॉपिकशी रिलेटेड वातावरण निर्मिती करणं गरजेचं आहे. मग त्यासाठी टीचर जे प्रोनाऊन्सिएशन करतात किंवा जे इंटोनेशन यूज करतात किंवा जे बॉडी लँग्वेज वापरतात, तर या प्रेझेंटेशनसाठी प्रोनाऊन्सिएशन, इंटोनेशन अँड बॉडी लँग्वेज दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन अ प्रेझेंटेशन. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज preparation for listening. Preparation for listening. Okay. In the preparation for listening, the student need to be ready with paper and pencil for note making. आता इथं विद्यार्थ्यांना काय करायचं आहे की ऐकण्यासाठी तयार करायचं. मग ऐकण्यासाठी तयार बघा, आपण जेव्हा एखादं युनिट शिकवायला जातो त्यावेळेला आपण किंवा टीचिंग करायला शिक्षक वर्गामध्ये येतात त्यावेळेला आपण काय करतो, स्टुडंट टेक द नोटबुक रिलेटेड टू द सब्जेक्ट अँड दे यूज द नोटबुक अँड पेन्सिल फॉर द नोट मेकिंग or take the important points in their notebook. The student need to ready with paper and pencil for note making. इथं विद्यार्थ्यांना काय करायचं आहे, नोट मेकिंगसाठी पेपर आणि पेन्सिल हे घेऊन तयार राहणं गरजेचं आहे. दे शुड बी प्रिपेअर्ड मेंटली अँड फिजिकली फॉर लिसनिंग. इथं विद्यार्थ्यांना फिजिकली अँड मेंटली प्रिपेअर करणं गरजेचं आहे. प्रिपेअर फॉर लिसनिंग. विद्यार्थ्यांना फिजिकली म्हणजे ऐकण्यासाठी फिजिकली आणि मेंटली जे आहे, मानसिकरित्या आणि शारीरिकरित्या विद्यार्थ्यांना तयार करणं गरजेचं आहे. अँड इन दिस आय कॉन्टॅक्ट अँड टर्न टेकिंग गिविंग शुड बी प्रॉपर. विद्यार्थ्यांच्यामध्ये इथं आय कॉन्टॅक्ट अँड टर्न टेकिंग गिविंग म्हणजे विद्यार्थ्यांना क्वेश्चन आन्सर आणि आय कॉन्टॅक्ट साधून त्यांच्याशी बोलणं जे आहे, दॅट शुड बी द प्रॉपर.
म्हणजे इथे विद्यार्थ्यांना लिसनिंगसाठी प्रिपरेशन करण्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे, फिजिकली आणि मेंटली प्रिपेअर करणं गरजेचं आहे. पेन आणि पेपर आणि पेन्सिल घेऊन त्यांना करणं गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर जे आय कॉन्टॅक्ट आहे, तर आय कॉन्टॅक्टनी त्यांना फिजिकली अँड मेंटली प्रिपेअर करणं गरजेचं आहे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, प्री लिसनिंग stage. In that, the teacher has to motivate or encourage to the student for reading, writing, discussion, views, photo. And for this student, the teacher has to encourage student to ask and to know the purpose behind the learning. त्या पाठीमागचं आपण जे काय अभ्यास करायचा आहे त्या पाठीमागचा उद्देश काय आहे हे विद्यार्थ्यांना सांगणं गरजेचं आहे. सेकंडली, building the background. The teacher has to create the atmosphere or building the background of topic related to the topic. And for that, the teacher's pronunciation, intonation, body language are most important in a presentation. इथं मग प्रेझेंटेशनसाठी जे शिक्षकांचं प्रोनाउन्सिएशन, इंटोनेशन अँड बॉडी लँग्वेज हे महत्त्वाचं आहे. अँड लास्टली व्हॉट इन दिस फर्स्ट स्टेज, प्रिपरेशन फॉर लिसनिंग, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे विद्यार्थ्यांना ऐकण्यासाठी तयार करायचं. मग ऐकण्यासाठी आपण तयार, बघा एखादं आता इथं झूम मीटिंग आपल्याला घ्यायची आहे, तर तुम्ही काय करता, किंवा व्हिडिओ बघायचा आहे, तुम्हाला जे काही समजलेलं आहे ते समजण्यासाठी किंवा महत्त्वपूर्ण जे काय ऐकलेलं आहे तर ते ऐकण्यासाठी आपण काय करतो, पेपर आणि पेन्सिल हे घेऊन तयार असतो फॉर द नोट मेकिंग. अँड वी ऑल्सो फिजिकली अँड मेंटली प्रिपेअर्ड फॉर द लिसनिंग द व्हिडिओ अँड द आय कॉन्टॅक्ट and turn taking, that is also the most important. Okay, then next, fourth strategy is also included in this pre-listening stage. T Q L R. Okay, so this is the T Q L and R. So we have to know what is the TQLR. T means tune. Okay, the listening will tune into the speaker and his subject tune in. म्हणजे एकमेकांच्या मध्ये ट्यून येणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्या इंटरॅक्शन येणं गरजेचं आहे. त्यालाच ट्यून असं म्हटलं जातं. म्हणजे जो काही शिक्षक टीचिंग करायला आहेत आणि ते जे काही टॉपिक प्रेझेंट करायला आहेत तर त्याच्यामध्ये ट्युनिंग म्हणजे लिसनर, जो काही स्पीकर आहे आणि तो जो काही आशय प्रेझेंट करायला त्याच्यामध्ये ट्युनिंग असणं गरजेचं आहे. देन क्यू मीन्स द क्वेश्चन. ओके, क्यू क्वेश्चन. हिअर द लिसनिंग विल मेंटली फ्रेम some questions and the listener estimate about the speaker's topic and his background. मग इथं काही क्वेश्चन जे आहेत, the listener will mentally frame some questions. ऐकत असताना मग आपले काही जे क्वेश्चन्स आहेत तर ते क्वेश्चन्स हे क्रिएट होणं गरजेचं आहे. देन L means listen. आता लिसन, हिअर द लिसनर विल ऑर्गनाइज द इन्फॉर्मेशन. ऐकत असताना काही माहिती जी आहे तर ती माहिती एक प्रकारे ऑर्गनाइज ही लिसनरच्या डोक्यामध्ये होत असते. अँड दे विल गिव्ह रिॲक्शन मेंटली रिगार्डिंग व्हॉट हॅज हर्ड. म्हणजे काही माहिती, म्हणजे ऐकत असताना काही माहिती जी आहे ती एक प्रकारे डोक्यामध्ये तयार अंडरस्टँडिंग होत असतं की समोरचा माहिती काय सांगत आहे आणि एक प्रकारे मेंटली जी काही मानसिक प्रक्रिया आहे ती चालू होते. आणि त्यानंतर आपण काय ऐकत आहोत याचं जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती ऑर्गनाइज, म्हणजे आपण फक्त लिसनिंग करत नाही, लिसनिंग करत असताना आपण काय ऐकत आहोत त्याचं चक्रसुद्धा डोक्यामध्ये चालत असतं. सो द लिसनर विल ऑर्गनाइज द इन्फॉर्मेशन. they give reaction mentally what they are heard or they has heard. म्हणजे ते काय ऐकत आहेत तर त्याला ते रिॲक्ट होत असतात आणि जी काही माहिती आहे तर ती ऑर्गनाइज करण्याचा प्रयत्न. देन R means review. Okay, here the listener will recall the information and evaluate constantly. Okay,
इथं जे काही माहिती ऐकलेली आहे तर ते पुन्हा आपण काय ऐकलोय याचं रिकॉल करतात, म्हणजे पुन्हा आठवतात. अँड देन आफ्टर दे इव्हॅल्युएट, आपण जे काही ऐकलेलं आहे ते बरोबर आहे का, तर त्याचं इव्हॅल्युएशन जे आहे तर ते इव्हॅल्युएशन इथं कर. सो दिस इज द TQLR. दिस इज ऑल्सो द स्ट्रॅटेजी. T means tune in a speaker and their topic presentation. Q means questions. Some when the listener are listen some topic, the naturally the question is formed related to the topic. Then listen. When we listen, on that time what happen? We organize the information. We understand what we are listening. Okay, and then after review. Okay, द लिसनर विल रिकॉल, म्हणजे ते पुन्हा आठवतात आणि मग त्याच्यानंतर इव्हॅल्युएशन जे आहे ते इव्हॅल्युएशन आपण जे काही ऐकलेलं आहे तर ते बरोबर आहे का, तर हे इव्हॅल्युएट केलं जातं. देन आफ्टर फिफ्थ, द टीचर शुड प्रोव्हाइड अ डायरी विच वर्क्स ॲज अ गाईड, विल हेल्पफुल for the listener. During presentation, the listener will take note of the following points. The teacher has to provide a diary. इथे शिक्षकांनी डायरी प्रोव्हाइड, द टीचर शुड प्रोव्हाइड अ डायरी विच वर्क्स ॲज अ गाईड, will be helpful for the listeners. And during presentation, the listener will take note of the following points. Okay, म्हणजे एक प्रकारे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना जी काही डायरी आहे ती डायरी प्रोव्हाइड करणं गरजेचं आहे, म्हणजे गाईडलाईन करण्यासाठी. आणि म्हणजे थोडक्यात विद्यार्थ्यांनी जे लिसनिंग करायचं आहे तर ते काय लिसनिंग करायचं आहे, पुढं जे काही आपलं सुरू होणार ते करत असताना विद्यार्थ्यांनी कोणती माहिती जी आहे तर ती कोणती माहिती ॲक्सेप्ट केली पाहिजे. तर ह्याच्यामध्ये त्या डायरीमध्ये किंवा कोणते पॉईंट्स असले पाहिजे, तर व्हॉट इज द करंट सिच्युएशन, म्हणजे सध्याची करंट सिच्युएशन काय आहे. त्यानंतर व्हॉट इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रेझेंटेशन, सब्जेक्ट ऑफ प्रेझेंटेशन म्हणजे जे समोर टीचर प्रेझेंट करत आहे तर त्याचा सब्जेक्ट काय आहे. देन व्हॉट इज द मेसेज ऑफ स्पीच, मेसेज ऑफ स्पीच, अँड द विच इज द मेन पॉइंट्स इन स्पीच, अँड द लिसनर्स रिॲक्शन टुवर्ड स्पीच. ऐकत असताना विद्यार्थ्यांना हे सांगणं गरजेचं आहे किंवा त्याचं गाईडलाईन देणं गरजेचं आहे. कुठलीही गोष्ट ऐकत असताना व्हॉट इज द करंट सिच्युएशन, म्हणजे सध्या काय आहे, सध्या काय परिस्थिती आहे. व्हॉट इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रेझेंटेशन, समोर जे काही चाललेलं आहे त्या प्रेझेंटेशनचा सब्जेक्ट काय आहे, हे विद्यार्थ्यांनी समजून घेणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज द मेसेज ऑफ स्पीच, म्हणजे समोरचं जे काही बोलतो त्याच्यातून आपल्याला काय घ्यायचं आहे, काय मेसेज घ्यायचा आहे, तर ते लिसनिंगच्या माध्यमातून घेणं गरजेचं आहे. आणि जे काही विच आर द मेन पॉईंट्स, विच म्हणजे जे काही समोरचा बोलतोय तर त्याचे मेन पॉईंट्स काय आहेत त्याच्या बोलण्यातले, अँड दे हॅव टू मेक द रिॲक्शन टुवर्ड स्पीच, मग त्या संदर्भात त्या विद्यार्थ्याचं मत काय असणार आहे. ऑल दीज पॉईंट्स दे आर the teacher can give the guideline related to these points and that points are included in a diary. म्हणजे का कशासाठी ऐकायचं, तर यासाठी टीचर्सने एक गाईडलाईन करणारी डायरी देणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यामध्ये हे पॉईंट असणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज द करंट सिच्युएशन, व्हॉट इज द subject of presentation, what is the message of speech, and which are the main points and reaction towards the speech. Okay, so all these points are included in a pre-listening stage, which are they encourage student, building background of the
Topic: preparation for listening. TQ, LR. T means tune in, Q means question, L means listen, and R means review. And lastly, the teacher has to provide the diary, some for the guideline why we have to listen. We have given detailed information about this. Okay. Then next point, next stage is second stage of listening. Sorry. Stage 2. After listening. आफ्टर लिसनिंग येणार नाही तर हे लिसनिंग पिरियड येणार आहे इथं. देर इज सम मिस्टेक्स इन ओके सॉरी, this is listening period. Okay, during listening period what happen, during listening period certain things are accepted from effective listener. Things or some opinions accepted during listening. Okay, ऐकत असताना काही गोष्टी ज्या आहेत किंवा काही थिंग्स आहेत, काही ओपिनियन्स आहेत, तर ते गुड लिसनरकडून हे ॲक्सेप्ट केल्या जातात. इफ एनी स्टोरी इज बीइंग नरेटेड बाय द टीचर, देन द स्टुडंट नीड टू मेक कनेक्शन विथ पीपल्स, सिच्युएशन, आयडियाज अँड प्लेस फ्रॉम द स्टोरी. सपोर्ट समजा जर शिक्षक एखादी गोष्ट सांगत असतील तर गोष्ट सांगत असताना इथं स्टुडंटनी काय करणं गरजेचं आहे, जे काही कनेक्शन्स आहेत म्हणजे त्या व्हेन टीचर टेल स्टोरी on that time what the student understood the connections between people, situation, ideas, place from the story. ओके, म्हणजे शिक्षक जेव्हा एखादी स्टोरी सांगत असतात तेव्हा विद्यार्थ्यांनी काय करणं गरजेचं आहे, त्याच्यामध्ये कोण, विच आर द कॅरेक्टर्स, which are the main idea of the story, where this story is or what is the place of the story, and which is the main idea of the story. All these things they have to understand, or the student have to make connection in them. Okay, then ideas should be make clear. ज्या काही ideas आहेत, these ideas should be, म्हणजे त्यांना जे काही वाटतं तर त्या आयडिया ह्या क्लिअर करणं गरजेचं आहे. द स्टुडंट नीड टू एस्टिमेट दॅट व्हॉट विल हॅपन इन फ्युचर स्टोरी. अँड बाय लिसनिंग स्टुडंट नीड टू प्रेडिक्ट व्हॉट विल happen next in story. म्हणजे हे ऐकत असतानाच आयडियाज आहेत, कारण का इथं जेव्हा आपण एखादी स्टोरी ऐकतो त्यावेळेला काय करतो, त्याच्यामध्ये जे काही पात्र आहे, त्याच्यामध्ये जी काही सिच्युएशन आहे, ज्या काही आयडिया आहेत किंवा ते जिथं घडतं त्यावेळेला आपण विचार करतो की ही स्टोरी कशी काय, त्याच्यामध्ये कोणकोणते आयडियाज, आणि मग हे लिसनिंग करत असतानाच आपल्या डोक्यामध्ये विचारत व्हॉट इज द नेक्स्ट इन द स्टोरी, म्हणजे त्या गोष्टी त्या स्टोरीमध्ये नेमकं पुढं काय होईल हे त्या विद्यार्थ्याला थोडं थोडं कळत असतं, बिकॉज दे लिसन व्हेरी इफेक्टिवली और व्हेरी in concentration. They should derive proper meaning through listening. At the end, a response of the listener is very important. The student understand while listening, म्हणजे जेव्हा विद्यार्थी ऐकत असतात त्यावेळेला ते अंडरस्टँडिंग करत असतात. अँड आफ्टर दॅट
after end of story, student give a response to स्पीकर. म्हणजे इथं जे काही ऐकून झाल्यानंतर जे काही लिस्नर असतो तर तो लिस्नर काय करत असतो, रिस्पॉन्स देत असतो. थ्रू द रिस्पॉन्स दे विल ट्राय टू इव्हॅल्युएट द इन्फॉर्मेशन विच हॅज हर्ड. मग इथं सगळ्या शेवटी काय होतं, इव्हॅल्युएशन केलं जातं. त्यांनी जे काही ऐकलेलं आहे, इव्हॅल्युएशन मध्ये काय केलं जातं, इन इव्हॅल्युएशन प्रोसेस व्हॉट दे हर्ड इन स्टोरी दे इव्हॅल्युएट. मग इथं टीचर्स काय करायचं, विद्यार्थ्यांनी काय ऐकलेलं आहे नेमकं, तर ते इव्हॅल्युएशन करण्याचा प्रयत्न करतात. इन listening period. In listening period what happen, some things are accepted during listening. म्हणजे विद्यार्थी जे काही असतात तर ऐकत असताना काही ज्या काही आयडियाज आहेत तर किंवा फिलिंग्स ओपिनियन्स आहेत ते ॲक्सेप्ट करतात. टीचर टेल, इफ द टीचर टेल अ स्टोरी, the student understand that story and they make the connection, which are the characters, which are the ideas, which are the place of the story. म्हणजे टीचर जेव्हा स्टोरी सांगत असतात त्यावेळेला काय करतात, विद्यार्थी ती स्टोरी ऐकत असतात. त्यांना ऐकत असतानाच त्याच्यामध्ये पात्र कोणते आहे, त्या स्टोरीची आयडिया काय आहे किंवा मेन कन्सेप्ट थीम काय आहे, आणि ती स्टोरी कुठं घडलेली आहे हे सगळं ऐकत असतात. अँड सो आयडिया शुड मेक क्लिअर. म्हणजे ह्या ज्या काही आयडिया आहेत तर त्या आयडिया क्लिअर करणं गरजेचं आहे. अँड सो व्हेन द स्टुडंट आर लिसनिंग द स्टोरी, that should be need to predict what will happen next in the story. म्हणजे थोडक्यात ते ऐकत असतानाच ह्या स्टोरीमध्ये पुढं काय होईल हे थोडक्यात ते प्रेडिक्ट करू शकतात. बिकॉज दे लिसन व्हेरी कॉन्सन्ट्रेटली और व्हेरी इफेक्टिवली. अँड स्टुडंट आर अंडरस्टँड द स्टोरी while they are listening, and after the listening story they give the response to the speakers. मग हे सगळं स्टोरी ऐकल्यानंतर स्टुडंट काय करत असतात किंवा आपण काय करत असतो, जी काही गोष्ट ऐकल्यानंतर त्यांना रिस्पॉन्स देत असतो. अँड सो इव्हॅल्युएशन, द टीचर टेक द इव्हॅल्युएशन व्हॉट दे हर्ड इन अ स्टोरी. म्हणजे ते काही त्यांनी काय ऐकलेलं आहे तर ते इव्हॅल्युएशनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा जो काही रिस्पॉन्स आहे त्या रिस्पॉन्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी प्रॉपर ऐकलेलं आहे की नाही तर हे आपण इव्हॅल्युएट करू शकतो. ओके. देन नेक्स्ट स्टेज इज अ आफ्टर लिसनिंग. स्टेज 3 आफ्टर लिसनिंग. आता आफ्टर लिसनिंग काय केलं जातं, आफ्टर लिसनिंग व्हॉट हॅपन, दिस इज evaluation stage. Okay. In this stage what happens, the student can ask the questions to themselves. The student ask questions to themselves. म्हणजे स्वतःलाच विद्यार्थी काय करतात, प्रश्न विचारणं गरजेचं असतं. दे कॅन समराइज द स्पीकर स्पीच. याच्यामध्ये काय केलं जातं, द स्टुडंट कॅन समराइज द स्पीच. जे काही समोरच्या व्यक्तीनं बोललेलं असतं तर ते स्पीच जे आहे तर ते सारांश त्याचा केला जातो. देन द स्टुडंट कॅन टेक रिव्ह्यू ऑफ देअर नोट्स अँड मेक ॲडिशन इनटू. आणि मग समराइज केल्यानंतर काय केलं जातं, जे काही रिव्ह्यू, ते टेक द रिव्ह्यू ऑफ नोट्स. कारण का, विद्यार्थी जेव्हा लिसनिंग करत असतात त्यावेळेला नोट मेकिंगसाठी ते आधीच प्रिपेअर असतात, पेपर अँड पेन्सिल घेऊन. मग ते त्यांनी जे काही ऐकलेलं आहे किंवा जे काही नोट्स बनवलेले आहेत तर त्या देअर नोट्स, दे कॅन रिव्ह्यू ऑफ देअर नोट्स अँड मेक ॲडिशनल. त्याच्यामध्ये आणखीन काय माहिती आवश्यक आहे तर ती ॲड करतात. And then after
At the end, the student can analyze and evaluate their information which they heard. And lastly, at end, they evaluate their information what they heard. आणि सगळ्यात शेवटी काय केलं जातं, त्यांनी जे काही माहिती ऐकलेली असते तर ते इव्हॅल्युएट आपलं बरोबर आहे की नाही तर हे चेक केलं जातं किंवा इव्हॅल्युएट केलं जातं. सो दीज आर द स्टेप्स in a listening. First, how many stages? There are 3 stages in a for learning listening skill. First is a pre-listening. In this, the teacher has to encourage to the student for the listening. Then the teacher has to make the proper create the proper atmosphere or building the background of topic. Then after the preparation for listening, the teacher has to make the teacher has to prepare to the student for the listening physically, mentally, and with the paper and pencil. Then TQLR, the strategy also used in pre-listening. T means tune in a speaker and their topic. Q means questions. Some question has to form while they are listening. Listen. They are listen very carefully, and when they are listening on the time they organize the information, and the reaction is given what they are heard, and then after review the student take or student will recall the information what and they evaluate that. Okay, then after provide diary, the teacher has to provide a diary for guideline what they want to listen, what the student want to listen and why they want to listen. म्हणजे मग त्याच्यामध्ये what is the current situation, what is the subject presentation, what is the message of speech, what is the main points, okay, and reaction towards speech. Okay, and second stage, which is the listening period. In this listening period, what happen, the things are accepted during listening. माहिती जी आहे ती ॲक्सेप्ट केली जाते लिसन करता. टीचर वेन द टीचर जेव्हा स्टोरी सांगत असतात त्यावेळेला स्टुडंट जे आहे त्याच्यात पात्र कोणते आहेत, काय आयडिया आहे, काय स्टोरी आहे ते अंडरस्टँडिंग करतात. मग आयडियाज आहेत त्या आयडिया लिसनिंग करून ह्या क्लिअर केल्या जातात लिसनिंगच्या. अँड देन आफ्टर द स्टुडंट हॅड टू नीड टू प्रेडिक्ट व्हॉट विल हॅपन नेक्स्ट. म्हणजे पुढं स्टोरीमध्ये काय घडणार आहे हे विद्यार्थी सांगणं अपेक्षित असतं. अंडरस्टँड वाईल लिसनिंग, जेव्हा विद्यार्थी ऐकत असतात त्यावेळेला ते समजावून घेत असतात. आणि आफ्टर एंड ऑफ द स्टोरी, सगळी स्टोरी झाल्यानंतर इथं स्टुडंट गिव्ह द रिस्पॉन्स टू स्पीकर अँड दे इव्हॅल्युएट व्हॉट दे हर्ड इन अ स्टोरी. शेवटी आपणच काय करतात, आपण जे काही ऐकलेलं आहे तर ते काय ऐकलेलं आहे याचं इव्हॅल्युएशन हे करतात. अँड देन आफ्टर थर्ड स्टेज इज आफ्टर लिसनिंग. आफ्टर लिसनिंग काय केलं जातं, दिस इज अ इव्हॅल्युएशन स्टेज. In this what happen, ask the question to them, the student ask the question to themselves. स्वतःलाच प्रश्न विचारले जातात. they summarize the speech at the end of the story. जे काही स्पीच आहे तर ती सारांश रूपाने केली जाते. रिव्ह्यू म्हणजे जे काही नोट्स तयार झालेले आहेत तर त्या नोट्स बघितल्या जातात आणि काय ॲडिशनल त्याच्यामध्ये करायचं आहे, मेक ॲडिशन्स इन दॅट. अँड एंड ऑफ दे इव्हॅल्युएट देअर इन्फॉर्मेशन व्हॉट दे हर्ड. म्हणजे त्यांनी जे काही ऐकलेलं आहे तर ते बरोबर आहे का, तर याचं मूल्यमापन या लिसनिंग स्किलमध्ये केलं जातं. सो दीज आर सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द listening. Okay, now there are now we will stop here. Thank you.